So hello dear students. Class to start koro. আজি class to hoy NCERT first chapter electric field and charges. So etu sabole first ote a example to alman sai lo. Example to ki hoy duta masses m1 aru m2. এই দুটা separated by a distance দেখা পাই আছে তোমালোকে separated by a distance suppose r যেটা দুটা মাস separated by a distance হয় তেতে তাহাতক কি লাগে তেতে কি হয় এটু মাসক নিজৰ পিনে attract কৰে similarly এটু মাসক নিজৰ পিনে attract কৰে হয়নে this you have learned in class 11 gravitation etu kihor kan a property to duta massor majot a property to kihor karone show kore because of mass so like mass there is a different property that property is charge of a body representation kina ekbar sai loa etu body 1 bole koisu etu body 2 bole koi asu so etu representation to hoy force on 2 due to 1 so etu kun pine hobo ami jano gravitational force is always attractive in nature so a mass to nijor pine tanibo etu ki hoy etu force ore naam to ki hoy a force to naam hoy force on 2 due to 1 thik ase similarly etu massok nijor pine tanibo he force to hoy force on 1 body 1 due to 2 ekita hoy yar keneke read out kore ekita thik ase so ekhini bostu ami class 11 ot already pai ahisu etu hoy duta mass nijok attract kore because of gravitational force aru a force to kihor karone ahe because body usort eta mass thake this is the inherent property of a body usort mass thakiboi similarly jeneke body usort mass thake teneko aru eta property thake that property is charge a charge to represent kore small q di pile yata dekhua ase diagram to tumaloke dekha paisa q1 eta charge hoy q2 eta charge hoy yata a representation kita ki mean kori ase a representation to mean kori ase force on 2 due to 1 মানে a charge to nijor pine tani ase aru etu ki represent kori ase force on 1 due to 2 মানে a charge charge 1 ok nijor pine tani ase হয়নে ঠিক আছে so next tar jodi next example to taha tar next example to ase etu এই example to ki bujai ase etu eta charge q1 etu eta charge q2 so etu ki dekha ase force on 2 due to 1 মানে এটু চার্জ ফোর্স কোন পিনে লগাই আছে এপিনে লগাই আছে সিমিলারলি এটু কি বুঝাই আছে ফোর্স অন 1 ডিউ টু 2 মানে ফোর্স 1 নাম্বার চার্জ টু 2 নাম্বার চার্জে ফোর্স কোন পিনে লগাই আছে এপিনে ঠিক আছে এতিয়া যদি লাস্ট দুটা एग्जांपल সোয়া আৰু ফার্স্ট एग्जांपलটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা দ্যাট ইজ এই দুটা एग्जांपल আৰু এটু एग्जांपल যদি কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে এটা ডিফারেন্স দেখিবা difference to ki gravitational force is always attractive in nature but a charge karone jonto force lage that force is called as electrostatic force so unlike gravitational force electrostatic force can be both attractive or repulsive in nature ঠিক আছে আৰু এই বস্তুটো বিষয় তোমালোকে আগতে বহুত পাইছা কি same charges attract each other opposite charges repel each other so this is the difference between one of the difference between gravitational force and electrostatic force ঠিক আছে আচ্ছা next diagram to দেখো next page to যাও ইয়াতে কিছুমান information দিয়া আছে the charge of an electron is minus of 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb and the charge of a proton is plus of 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb মই ভাবো এইকিটা ভ্যালু তোমালোকে জানা যদিও না জানা চাই লো একবার ঠিক আছে ইলেকট্রনৰ চার্জ তো নেগেটিভ হয়
proton charge to positive হয় দুইটা magnitude to equal হয় এতিয়া এই যোনটো চাৰ্জ আছে 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb এটো কয় small e represents elementary charge okay so মই এটা ক'ব পাৰো charge of an electron is equal to minus of e and charge of a proton is equal to plus of e ঠিক আছে এইটা nomenclature আগলে মই ইউজ কৰিম e small e represent করে elementary charge which is equal to 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb আচ্ছা next question a2 suppose at a body body to কিহেদি প্লে বনে আমি সবে জানো body to constitute করে atom দি প্লে atomত কি থাকে atomৰ ভিতৰত থাকে protons neutrons and electrons atomৰ ভিতৰত থাকে proton neutron and electrons তোমালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে জানা proton আৰু neutron নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ সাইডত ৰোটেট কৰি থাকে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ইয়াতে তোমালোকে জানা কি এটমৰ ভিতৰত কি থাকে এটমৰ ভিতৰত থাকে proton neutron আৰু ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ আগত মই অলৰেডি ক'লো protonৰ চাৰ্জ কিমান হয় ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান হয় আৰু নিউট্ৰনৰ চাৰ্জটো হয় নিউট্ৰেল ঠিক আছে নিউট্ৰন ইজ এ নিউট্ৰেল বডি তাতে একো চাৰ্জ নাথাকে না প্লাস না মাইনাস ওকে এতিয়া অলৰেডি আমি জানো কি এটা বডিত এটা এটমত এই বডিটোত বহুত কিটা এটম আছে আৰু আমি জানো এটা এটমত কি হয় নাম্বাৰ অফ proton is equal to number of electron that is যিমানটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে হিমানটাই নেগেটিভ চাৰ্জ আছে সো মই ক'ব পাৰো কি এটা বডিৰ নেট চাৰ্জটো হয় 0 সো মই ক'ব পাৰো এটা বডিৰ এই বডিটোৰ নেট চাৰ্জটো 0 ইয়াতে ইন্ডিভিজুৱেলি চাৰ্জ আছে proton আছে ইলেক্ট্ৰন আছে proton বিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰন বিলাক নেগেটিভলি চাৰ্জ যিমানটা proton আছে হিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে that's why total charge of this body is equal to 0 এতিয়া নেক্সট এতুলে আহো ইয়াতে কি কৰিছো এটো এই সেম বডিটো ইয়াতে কি কৰিছো এই বডিটোৰ পৰা মই এটা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই লৈছো লিখা থৈছো টেক ওয়ান ইলেক্ট্ৰন সো যদি এই বডিটোৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ আনিছো কি মই ক'ব পাৰো এই বডিটোত এটা নেগেটিভ চাৰ্জ কমি গল সো যেতিয়া এই বডিটোৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন মই লৈ আনিছো এই বডিটোৰ ওচৰত এটা proton এনেকুৱা হৈ গল যোনটো চাৰ্জ বেছি হৈ গল বাকি যিমান proton আছে হিমান ইলেক্ট্ৰনক প্লাস আৰু মাইনাস ইকুৱেল হৈ আছে বাট যেতিয়া মই এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ আনিলো এই বডিটোত এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকি গল সো মই ক'ব পাৰো body becomes positively charged similarly যদি এই ফিগাৰটোত চোৱা এই ফিগাৰটোত মই কি কৰিছো এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰিছো যদি এটা ইলেক্ট্ৰন লৈ আনো এই বডিটোত তেতিয়া হলে কি হ'ব this body will become negatively charged ঠিক আছে এটো এনেকে কেতিয়াও পঢ়া নহয় কি যদি এটো এটা বডি এই বডিটো পজিটিভলি চাৰ্জ এটো কেতিয়াও পঢ়া নহয় কি ইয়াতে এটা proton এড কৰিছো এটা বডি যদি পজিটিভলি চাৰ্জ হয় তেলে তাৰ ইন্ডিকেশনটো এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই লৈ গৈ আছে ঠিক আছে সিম্পল বস্তু বাট আগলে এই বেসিক্স খিনি বিল নকৰিলে অকমান প্ৰবলেম হৈ যায় সো ঠিক আছে এটা বডি নেগেটিভলি চাৰ্জ মানে কি এটা বডি নেগেটিভলি চাৰ্জ মানে ইট হ্যাজ এক্সেস অফ নিউ ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা বডি পজিটিভলি চাৰ্জ মানে ইট হ্যাজ ডেফিচিয়েট অফ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে অলৰাইট সো নেক্সট এই বস্তুটো চাও সচোন এই বস্তুটো দেখাই আছো মাস আৰু চাৰ্জ এই দুইটাই এটা বডিৰ ইনহেৰেন্ট প্ৰপাৰ্টি হয় তাহাঁতৰ সব থাকিবই এই দুটা বস্তু সো এই দুটাৰ মাজত কিবা এটা ডিফাৰেন্স আমি চাওঁ ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্সটো হয় বহুত কমন ডিফাৰেন্স হয় এটো সবে সাগে মেক আউট কৰিব পাৰিছা মাস ইজ অলৱেজ পজিটিভ চাৰ্জ ক্যান বি পজিটিভ অৰ নেগেটিভ হয় না মাস কেতিয়া -5 কেজি হ'ব নোৱাৰে মাস সদায় পজিটিভে হ'ব আৰু নেক্সট যোনটো হয় নেক্সট
নেক্সট ডিফাৰেঞ্চটো চোৱা এইটো এটা ইকুৱেশ্যন লিখি থৈছোঁ চোৱা ইকুৱেশ্যনটো কি m is equal to m naught 1 minus of v square by c square suppose এইটো এটা বডি এই বডিটো ৰৈ আছে সো ৰৈ আছে মানে এই বডিটোৰ যোনটো মাছ হয় সেই মাছটোক কয় ৰেষ্ট মাছ ঠিক আছে এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে m naught দি প্লে বাট এই সেম বডিটো যদি মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে উইথ এ ভেলোচিটি v তেতিয়াহ'লে এই বডিটোৰ যোনটো মাছ হয় সেই মাছটোৰ ডিনোট কৰে এই m দি প্লে সেই m টো কিমান হয় m naught divided by 1 minus of v square by c square এই v টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কোনটো ভেলোচিটিত বডিটো গৈ আছে আৰু m টোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে যেতিয়া v ভেলোচিটিত বডিটো গৈ আছে তাৰ মাছটো কিমান m naught এ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বডিটো যেতিয়া ৰৈ আছিলে তাৰ মাছটো কিমান আৰু c এ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে স্পীড অফ লাইট that is মই ক'ব পাৰো mass of a body changes with the velocity of the body but charge of the body does not changes with velocity so এই দুটা important difference between mass and charge and I hope this is clear next now এখিনি কিছুমান basic information চোৱাচোন electric charge ওপৰত কোন basic information it is an intrinsic property of an elementary particle of matter which gives rise to electric force between various objects ঠিক আছে electric force দুটা বডিৰ মাজত force কি হ'ব পাৰে gravitational force হ'ব পাৰে because of mass আৰু এটা force হ'ব পাৰে that is electrostatic force যোনটোক আমি electric force বুলি কওঁ electric force between various objects এই চাৰ্জৰ SI ইউনিটটো হয় কুলম অলৰেডি জানা তোমালোকে আৰু এই ফৰ্মুলাটো আগতে তোমালোকে পাইছা current I is equal to q by t so ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা q equal to it so I dimension to hoy a time or dimension to hoy t so charge or dimension to hobo at okay the fundamental unit to yate I2 hoy q is not a fundamental unit thik ase next so ito a proton has a positive charge plus c and a electron has a negative charge minus c e value to a2 next ito so the property which differentiates the two kind of charges is called the polarity of the charge. Kunba eta positive hobo pare, kunba eta negative hobo pare charge. So he bostutok koy polarity of the charge. Thik ase? Next, etu sa the charge were named as negative and positive by American scientist Benjamin Franklin. Okay, Benjamin Franklin first positive or negative charge kotha koisile. A simple apparatus to detect the charge on a body is gold leaf electroscope. Like one basic information. Jehetu azir class talk man introduction hoy. So basic informations kini moi koi asu. Next one. A body is negatively charged means it has excess of electron, and a body is positively charged means it has deficit of electron. Same charges repel and opposite charges attract each other. Next, a bostu to sweat. Suppose এটা এটা room হয় মানি লোৱা এই roomটোৰ ভিতৰত একো নাই ভ্যাকুয়াম বলে মানি লোৱা roomটো ভ্যাকুয়াম হয় ইয়াৰ ভিতৰত একো নাই তোমালোকে কোবাৰ পৰা বিচাৰি পেলাই এটা সিঙ্গেল এটম লৈ আনিছা সো সিঙ্গেল এটমত কি থাকে এনেকুৱা নিউক্লিয়াছ থাকিব আৰু নিউক্লিয়াছত বাহিৰত এনেকে ইলেক্ট্ৰনছ থাকিব সো মই সবতছে আউটাৰ মোস্ট অৰবিটত থকা ইলেক্ট্ৰনটো কথা কৈ আছো এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে ঘূৰি থাকে হয়নে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে ঘূৰি থাকে ফাৰ্স্ট ইয়াৰত তোমালোকে কাইনেটিক থিওৰি অফ গ্যাসেছত পাইছা কি ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ইয়াতে ঘূৰি থাকে ইয়াৰ ওচৰত কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে হয়নে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াতে ঘূৰি থাকিলে ডেফিনেটলি কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে সেইকাৰণে ঘূৰি আছে এই কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰে this kinetic energy is calculated as 3/2 kbt first year তোমালোকে এক্সপ্ৰেছন টো পাইছা kinetic energy k equal to 3/2 kbt এতিয়া যেতিয়া এই ৰুমটোত কিবা এটা টেম্পাৰেচাৰ আছে এই ডায়াগ্ৰামটো মই এটা অকন সিম্পল কৰি লওঁ জাস্ট মই এটা নিউক্লিয়াছটো দেখাই আছো আৰু এটো ইলেক্ট্ৰনটো যোনটো আটমছ অৰবিটত আছে যেতিয়া ৰুমটোৰ যিহেতু কিবা এটা টেম্পাৰেচাৰ আছে সেই টেম্পাৰেচাৰটো পোৱাৰ লগে লগে এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যায়
সো যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি বাঢ়ি যায় ই অৰবিটৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহে সো যেতিয়া ই অৰবিটৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিলে কি হ'ব এই বস্তুটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে হ'ব সো কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আমি পাই যাম এটো এটমটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই আহিলে সো এটমটোৰ পৰা যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই আহিলে এটো আয়নটো হৈ গ'ল দিস ইজ পজিটিভলি চাৰ্জ এণ্ড এটো ইলেক্ট্ৰন যোনটো হৈ যাব নেগেটিভলি চাৰ্জ ওকে এটো মই কথা কৈ আছো যদি এটা সিঙ্গল এটম তোমালোকে লৈ আনা ঠিক আছে এটা সিঙ্গল এটম এটা ৰুমৰ ভিতৰত আনি প্লে তোমালোকে জাস্ট থৈছা থোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো এটো হৈ যাব তাতে আচ্ছা এই বস্তুটো হ'বলে কিন্তু যোনটো এটম হ'ব সেই এটমটো মেটাল হ'ব লাগিব ঠিক আছে এই ফেনোমেনাটো হ'বলে এটা যোনটো এটম হয় সেই এটমটো মেটাল হ'ব লাগিব নেক্সট চোৱাচোন এই বস্তুটো সেই বস্তুখিনিকে মই কৈছো এটো হে ৰুমটোত এটো এটমটো লৈ আনিলা এটমটোত নিউক্লিয়াছ আছে আৰু ইলেক্ট্ৰন ইন দা আউটাৰমোষ্ট অৰবিটটো দেখাইছো ৰুম টেম্পাৰেচাৰত কি হ'ব এটো পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন হৈ যাব এটো নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰন বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি আছে এটো পজিটিভলি চাৰ্জ আয়নটো লৈ লওঁ পজিটিভ আৰু এটো নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনটো লৈ লওঁ যদি মই এপিনে এটা পজিটিভ চাৰ্জ লৈ আনো এপিনে এটা পজিটিভ চাৰ্জ লৈ আনো আৰু এপিনে এটা নেগেটিভ চাৰ্জ লৈ আনো পজিটিভ চাৰ্জ মানে এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ বডি এটা লৈ আনিছো আৰু এটো পজিটিভলি চাৰ্জ বডি এটা লৈ আনিছো তেতিয়া কি হ'ব এই পজিটিভ চাৰ্জখিনিয়ে এই ইলেক্ট্ৰনটোক এট্ৰেক্ট কৰিব সো এই ইলেক্ট্ৰনটো এপিনে আহি যাব আৰু এই নেগেটিভলি চাৰ্জটোৱে এই পজিটিভ চাৰ্জক এট্ৰেক্ট কৰিব আৰু পজিটিভ চাৰ্জটো এপিনে আহি যাব এই বস্তুটো যেতিয়া এটা সিঙ্গল এটম হয় তেতিয়া এই বস্তুটো এনেকৈ ভাবিব পাৰি ইয়াতে এই পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন আৰু এই নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰন দুইটাকে কোৱা যায় ফ্ৰী চাৰ্জ দিজ আৰ কল্ড এজ ফ্ৰী চাৰ্জেছ ঠিক আছে ফ্ৰী চাৰ্জেছ কেন বি both পজিটিভ অৰ নেগেটিভ তাহাঁত মানে মুভ কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি মুভ কৰিব পাৰে দেন উই সে ফ্ৰী চাৰ্জেছ আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটোক আমি কওঁ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বোলে ঠিক আছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ইজ অলৱেজ নেগেটিভ ফ্ৰী চাৰ্জেছ কেন বি both পজিটিভ অৰ নেগেটিভ বাট ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ইজ অলৱেজ নেগেটিভলি চাৰ্জড এটা এই সেম বস্তুটো বিকজ আমি এনেকুৱা পঢ়ি আছো তোমালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কিছুমান পাইছা চাগে কি এটো এটা মেটেল এই মেটেলটোত যদি মই এপিনে পজিটিভ চাৰ্জ আনো আৰু এপিনে নেগেটিভ চাৰ্জ আনো এই সাইডটোত নেগেটিভ চাৰ্জ আহি যায় এই সাইডটোত পজিটিভ চাৰ্জ আহি যায় এই বস্তুটো পঢ়িছা বাট মোৰ এটো লগত অকমান ডাউট আছে একবাৰ চোৱাচোন কি ডাউট আছে মই দেখাও এটো এটমটো হয় গোটেই কণ্ডাক্টৰটো হয় মানিলা এটো এটা কণ্ডাক্টৰ এই কণ্ডাক্টৰটোত এইবিলাক এটমছ হয় কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত মই এইবিলাক সাৰ্কলত এটমছ দেখাই আছো আৰু এই সাৰ্কলছবিলাকত মাজৰ চেণ্টাৰটোৱে নিউক্লিয়াছ দেখাই আছে আৰু এই বাহিৰৰ এটোৱে ইলেক্ট্ৰন ইন দা আউটাৰমোষ্ট শেলটো দেখাই আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে হ'ব কি এতিয়া কিছুমান আউটাৰমোষ্ট শেলত থকা ইলেক্ট্ৰনছবিলাক জাম্প কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব সেই বস্তুটো আমি আগতে চালো সো মই মানি আছো এই দুটা এটমৰ মই নাম দি ললো এ আৰু এ ড্যাশ এই দুটা এটমৰ যোনকেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰনকেইটা বাহিৰত ওলাই গ'ল এটো সেই ইলেক্ট্ৰনটো আৰু এটো সেই ইলেক্ট্ৰনকেইটা বাহিৰত ওলাই গ'ল এটো সব এটমতে নহ'ব কিন্তু সেই টেম্পাৰেচাৰ পাই পেলাই কেটেমান এটমহে এনেকুৱা হ'ব যাৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিব দিছ ইজ এ প্ৰবেবিলিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ঠিক আছে কোনটো ওলাব কোনটো নোলাব সো মই মানি আছো জাস্ট সিম্পলিচিটিৰ কাৰণে মই মানি আছো এটো এটমৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু এটোৰ পৰা দ্যাট ইজ এ আৰু এ ড্যাশৰ পৰা ওলাই গ'ল এতিয়া নেক্সট মোৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যদি মই এপিনে পজিটিভলি চাৰ্জ বডি এটা আনো আৰু যদি মই এপিনে নেগেটিভলি চাৰ্জ বডি এটা লৈ আনো তেতিয়া কি হ'ব ঠিক আছে পজিটিভলি চাৰ্জত এই ইলেক্ট্ৰন কিটাটো এপিনে আহি যাব বাট এই নেগেটিভলি চাৰ্জলে কি এটো যোনটো এটা পজিটিভ আয়ন হৈ আছে এই আয়নটো কি ইয়াক ঠেলি পেলাই বাহিৰলৈ গুচি যাব নেকি সো ইন এ ল্যাটিছ এতিয়া যেতিয়া এটা মেটেল কণ্ডাক্টৰৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো এপ্লিকেবল নহয় যোনটো ইয়াতে এপ্লিকেবল হৈ আছিলে এটো জাস্ট মই এটা এটমৰ কথা দেখাই আছিলো এটম এটো ফ্ৰী ৰুম তাতে এটো এপ্লিকেবল হৈছে বাট
যেতিয়া আমি এই বস্তুটো চাম এই বস্তুটোত দ্যাট ইজ নট এপ্লিকেবল বিকজ চোৱা নিজে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত এ আৰু এ ডেছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনকেইটা ওলাই গ'ল এপিনে পজিটিভলি চাৰ্জ আনিলোঁ এপিনে নিগেটিভলি চাৰ্জ আনিলোঁ বডি চ' এই পজিটিভলি চাৰ্জত এই যোনকেইটা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আছে এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনকেইটাটো গুচি আহিব পাৰিব এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ গুচি আহিব পাৰিব বাট কি এইটো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনকেইটা যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল এইকেইটাটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল আয়ন এই পজিটিভলি চাৰ্জ আয়নকেইটা কি এই এটমকেইটাক ঠেলা মাৰি ইয়াৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ পৰা এনেকৈ ছাইডত বাহিৰৰ পৰা ওলাই পেলাই গুচি যাব নেকি দেট ইজ নট পচিবল চ' হয় কি একবাৰ চাওঁ এই বস্তুটো বিকজ আমি এইটোতো পঢ়ি আছোঁ এটা মেটেল যদি এনেকৈ ৰাখোঁ ইয়াতে যদি পজিটিভ ৰাখোঁ পজিটিভলি চাৰ্জ বডি ইয়াতে যদি নিগেটিভলি চাৰ্জ বডি ৰাখোঁ এইপিনে ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আহি যায় এইপিনে পজিটিভ চাৰ্জেছবিলাক আহি যায় বাট যদি এই পিকচাৰটোত চোৱা এই পজিটিভলি চাৰ্জবিলাক কেনেকৈ এইপিনলৈ যাব সিটো ইয়াক ঠেলি পেলাই আঁতৰি যাব নোৱাৰে চ' এই বস্তুটো চাওঁ একবাৰ কি হয় চ' ইয়াতে কি হয় চোৱা এইটো ছেইম এ আৰু এ ডেছ এ আৰু যেতিয়া পজিটিভলি চাৰ্জ বডি আৰু এইপিনে নিগেটিভলি চাৰ্জ বডি ৰাখিছোঁ তেতিয়া কি হয় একবাৰ চাওঁ তেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনকেইটাটো গুচি আহিব পাৰিব এইকেইটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ পৰা ওলাইছিলে এতিয়া এইটো পজিটিভ চাৰ্জ এইটো পজিটিভ চাৰ্জ হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনকেইটা গুচি আহিলে তাৰলৈ ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনকেইটা ছাইডলৈ গুচি গ'ল এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ এতিয়া এটা মেটেলত হয় কি মেটেলৰ কণ্ডাক্টৰ এটাত হয় কি এইটো নিউক্লিয়াছ আৰু এইটো আউটাৰ মষ্ট শ্বেলত যোনটো ইলেক্ট্ৰন থাকে এই ইলেক্ট্ৰনটো বহুত লাইটলি বাউণ্ড মানে এই নিউক্লিয়াছটোৱে এই ইলেক্ট্ৰনটোক বহুত কম ফ'ৰ্চেৰে ধৰি থাকে কম ফ'ৰ্চেৰে ধৰি থকাৰ কাৰণে কি হয় বেলেগ পিনৰ পৰা যদি ফ'ৰ্চ লাগে ই গুচি যাব পাৰে চ' এতিয়া এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ এই পজিটিভলি চাৰ্জকেইটাই এই ইলেক্ট্ৰনকেইটাক ফ'ৰ্চ লগায় এই ইলেক্ট্ৰনকেইটাক ফ'ৰ্চ লগোৱাৰ লগে লগে এই ইলেক্ট্ৰনকেইটা এহঁতৰ ওচৰত গুচি আহে চ' এ আৰু এ ডেছ যোনকেইটা আগতে পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন আছিলে বি আৰু বি ডেছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনকেইটা টানি পেলাই এইকেইটা নিউট্ৰেল হৈ গ'ল আৰু বি ডেছ পজিটিভলি চাৰ্জড হৈ গ'ল চ' ইন দিছ ৱে এই প্লাছটো ৰখা আৰু এই মাইনাছটো ৰখাৰ কাৰণে এইপিনে যোনকেইটা আয়ন থাকি গ'ল সেইকেইটা পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ যায় এইপিনে নিগেটিভলি চাৰ্জ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আহি যায় ঠিক আছে এই পইণ্টটো ক্লিয়াৰটো কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় কি এ আৰু এ ডেছ এনেকৈ ঠেলি পেলাই এইপিনে গুচি আহিলে এ আৰু এ ডেছ ইয়াতে গুচি আহিলে এনেকৈ কেতিয়াও নহয় দিছ ইজ নট পচিবল হয় কি এই বিত যোনটো ইলেক্ট্ৰন আছে আউটাৰ মষ্ট শ্বেলত সেইটো নিউক্লিয়াছে ইয়াক লাইটলি বাউণ্ড কৰি ৰাখিছে আৰু এইটোতো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল চ' এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক টানি ল'ব আৰু চোৱা এই ইলেক্ট্ৰনটো এই নিগেটিভ চাৰ্জটোৱেও এই ইলেক্ট্ৰনটোক ৰিপেল কৰি আছে এই পজিটিভ চাৰ্জেও ইয়াক নিজৰ পিনে টানি আছে চ' এই ইলেক্ট্ৰনটো উঠি পেলাই ইয়াতে গুচি আহে চিমিলাৰলি বি আৰু বি ডেছত এ ডেছ আৰু বি ডেছতো সেইটোৱে হয় এইটো পজিটিভলি চাৰ্জ এই আউটাৰ মষ্ট শ্বেলত থাকে ইলেক্ট্ৰনটোক টানি থাকে এই নিগেটিভ চাৰ্জেও ইয়াক ৰিপেল কৰি থাকে চ' ই এপিনলৈ গুচি আহে চ' ই যেতিয়া এপিনলৈ গুচি আহে তেতিয়া হয় কি এতিয়াতো সেই ৰুলটো ছেটিছফাই হৈ গ'ল যোনটো আমি পঢ়ি আছোঁ চোৱাচোন ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এপিনে আহি গ'ল আৰু এইবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ আয়নকেইটা এপিনে গুচি গ'ল চ' এইটোকে আমি পিক্টৰিয়েলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ দেখাওঁ কি এটা কণ্ডাক্টৰত যদি এপিনে পজিটিভ চাৰ্জ এপিনে যদি নিগেটিভ চাৰ্জ বডি এটা ৰাখি দিওঁ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এপিনে আহি যায় পজিটিভ চাৰ্জেছবিলাক এপিনে আহি যায় ঠিক আছে অ'কে চ' নেক্সট আৰু এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে এতিয়া আমিতো পঢ়ি আছোঁ কি পজিটিভ চাৰ্জ বডি এটা লৈ আনিলোঁ নিগেটিভ চাৰ্জ বডি এটা লৈ আনিলোঁ বাট অল বডিজ আৰ ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল বিকজ এটা বডিত সদায় কি হয় নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ ইজ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ হয় চ' বডিটোতো সদায় ইনিচিয়েলি নিউট্ৰেলে থাকে চ' এতিয়া আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ মেথড অফ চাৰ্জিং এ বডি ঠিক আছে মেথড অফ চাৰ্জিং এ বডি চ' যোনটো ফাৰ্ষ্ট মেথড হয় সেই মেথডটো হয় চাৰ্জিং বাই কণ্ডাকশ্যন কৰি পেলাই কেনেকৈ চাৰ্জ কৰে কণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব সদায় দুটা বডি ফিজিকেল কণ্টেক্টত থাকিব লাগিব এনেকৈ এইটো সিটোৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কণ্ডাকশ্যনটো এপ্লিকেবল হ'ব চ' মই মানি আছোঁ বডি এ এণ্ড বডি বি ইজ নিউট্ৰেল বডি এ ইজ নিগেটিভলি চাৰ্জ মানে কি এক্সেছ অফ ইলেক্ট্ৰন আছে বডি এৰ ওচৰত এতিয়া এই নিগেটিভ চাৰ্জবিলাকেতো ইটোৱে সেইটোক ৰিপেল কৰি থাকিব চ' কি হ'ব এইটো বডি এ এইটো বডি বি
এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে নিগেটিভ চাৰ্জবিলাকে ৰিপেল কৰি থাকিব চ' মাইনাছ মাইনাছ এই দুটা আছে এই দুটাক এইপিনে ৰিপেল কৰি ৰাখিছে যেতিয়া এই বডিটো ইয়াৰ লগত কণ্টেক্টত আহিব এই নিগেটিভ চাৰ্জেছকেইটা এইপিনলৈ গুচি যাব চ' এতিয়া কি হ'ব এইটো বডি এ এইটো বডি বি এইটো নিগেটিভ দুটা নিগেটিভ ইয়ালৈ গুচি গ'ল এই 3 নম্বৰ নিগেটিভটো কিয় যাব নোৱাৰে বিকজ 3 নম্বৰ নিগেটিভটো যেতিয়া যাব এইটো আকৌ নিগেটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল চ' ইয়াক ৰিপেল কৰি দিব ঠিক আছে কিমান চাৰ্জ যাব পাৰে এই বস্তুটোৰ অকণমান ডিটেইলছ আছে যোনটো আমি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত পাম বাট ফৰ দ্য টাইম বিংছ এইটো চেপ্টাৰৰ কাৰণে আমি ইমানে চাই থওঁ ইয়াতে এই বস্তুকেইটা একবাৰ পঢ়ি থওঁ বডি এ ইজ নিগেটিভলি চাৰ্জ বডি বি ইজ নিউট্ৰেল তাৰপিছত দ্য নিগেটিভ চাৰ্জেছ অফ বডি এ ৰিপেল ইচ আদাৰ হেন্স নিগেটিভ চাৰ্জেছ মুভ টু বি এই নিগেটিভ চাৰ্জেছবিলাকে ইটো সিটোক ৰিপেল কৰি থাকিব সেইকাৰণে কিছুমান নিগেটিভ চাৰ্জ কি হ'ব এনেকৈ বিলৈ গুচি আহিব আফটাৰ চাম টাইম দ্য নিগেটিভ চাৰ্জ ইন বি অলছ' ৰিপেলছ দ্য নিগেটিভ চাৰ্জেছ অন এ 3 নম্বৰটো কিয় যাব নোৱাৰিব বিকজ এই দুটা ইয়াতে যোনকেইটা আছে এহেঁতেতো ইয়াক ৰিপেল কৰিব চ' এজ এ ৰিজাল্ট কি হয় এনেকৈ ৰৈ যায় ঠিক আছে এতিয়াৰ কাৰণে মই এইটোৱে মানি আছোঁ কি যিমান আগতে মই চোৱা ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটোত মই 4টা দেখাই আছিলোঁ 4টাৰ পৰা 2টা এইপিনে গ'ল আৰু 2টা ইয়াতে আছে মই হাফ বোলে মানি লৈছোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া এটোক ছেপাৰেট কৰি দিওঁ বিটোক ছেপাৰেট কৰি দিওঁ চ' এ ইজ অলছ' নিগেটিভলি চাৰ্জ বি ইজ অলছ' নিগেটিভলি চাৰ্জ চ' বি বডি যোনটো ইনিচিয়েলি নিউট্ৰেল আছিলে এই বডিটোক তোমালোকে নিগেটিভলি চাৰ্জ কৰিব পাৰিলা বাই মেথড অফ কণ্ডাকশ্যন ইয়াতে দুটামান পইণ্ট মই আৰু দেখাই দিওঁ চোৱাচোন ইফ বোথ দ্য বডিজ হেজ ছেম ডাইমেনশ্যন দেন দ্য চাৰ্জ ইজ ডিভাইডেড ইকুৱেলি ঠিক আছে যদি দুটা বডি মই যে কৈ আছোঁ এ আৰু বি ইয়াতে চাৰ্জ এই 4টা আছিলে লগাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল এ ওচৰতো 2টা থাকিলে বি ওচৰতো 2টা থাকিলে লগাই পেলাই ছেপাৰেট কৰি দিলোঁ এনেকৈ লগাই পেলাই ছেপাৰেট কৰি দিয়াৰ পিছত চাৰ্জটো ইকুৱেলি ডিভাইড হৈ গৈছে বুলি মই মানিছোঁ ইকুৱেলি কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যনতহে ডিভাইড হ'ব ডেট ইজ যদি দুটা বডিৰ ডাইমেনশ্যনটো ছেইম হয় আদাৰৱাইজ ইকুৱেলি নহ'ব বাট এই চেপ্টাৰটোত আমি এইটো মানি ল'ম আমি মানি নলওঁ একচুৱেলি আমাক চব কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব কি ছেইম ডাইমেনশ্যন ছেইম ৰেডিয়াছ এনেকৈ দিয়া থাকিব চ' যদি দিয়া থাকে আমি কি কৰোঁ দুইটাক ইকুৱেলি হাফ কৰি লওঁ ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া চোৱাচোন মই কওঁ এইটো ওচৰত চাৰ্জ আছে 4Q এনেই মানি লোৱা 4Q চাৰ্জ আছে এইটো ওচৰত আছে চাৰ্জ 2Q এই দুইটা বডি এনেকৈ লগাই পেলাই আকৌ ছেপাৰেট কৰি দিলোঁ ছেপাৰেট কৰাৰ পিছত চাৰ্জ কিমান থাকিব ইকুৱেলি ডিভাইড হৈ যাব কি কৰোঁ এভাৰেজটো লৈ লওঁ 4 + 2 = 6 ডিভাইডেড বাই 2 = 3 চ' ইয়াৰ ওচৰতো চাৰ্জ 3Q থাকিব ইয়াৰ ওচৰতো চাৰ্জ 3Q থাকিব ইকুৱেলি ডিভাইড হৈ যাব যদি ডাইমেনশ্যনকেইটা ইকুৱেল হয় যদি ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন আৰু ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন ইকুৱেল হয় তেতিয়াহে এইটো হ'ব নহ'লে কি হ'ব সেইটো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত আমি গম পাম যদি নহয় কি হ'ব চ' ইয়াতে মই সেইটোৱে দেখাই আছোঁ এতিয়া চোৱা এই এক্সাম্পলটোত মই তোমালোকক সেইটোৱে দেখাই আছোঁ এক্সাম্পলত এইটো বডিত কেইটা মই প্লাছ চাইন আঁকিছোঁ 1 2 3 4 5 6 বডি এত 6টা আঁকিছোঁ বডি বি ইজ নিউট্ৰেল বুলি মানিছোঁ ছেইম ৰেডিয়াছ বুলি মানি আছোঁ ছেইম ৰেডিয়াছ মানে ডাইমেনশ্যনটো ছেইম হৈ গ'ল এতিয়া when they are connected charge in A is divided equally among A and B charge in A মানে total charge কিমান আছে এতিয়া 6টা আছে so লগাই পেলাই ছেপাৰেট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওচৰতো 3টা ইয়াৰ ওচৰতো 3টা so this is a method of charging a body and this method is called as charging by conduction so ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানতে ৰাখো next lectureটোত আমি চাম there is a different method also that method is called as charging by induction ঠিক আছে কণ্ডাকশ্যন এণ্ড ইণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে বডিকেইটা কণ্টেক্টত থাকিব নালাগে কণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে দুটা বডি কণ্টেক্টত থাকিব লাগিব চ' এইখিনি বস্তু ইণ্ডাকশ্যনৰ বস্তুটো নেক্সট লেকচাৰত চাম এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা য'ত যি ডাউট হয় অকণমান ৰখিবা আকৌ ৰিপিট কৰি শুনিবা লাগিলে ঠিক আছে